ओम शांति 12 अगस्ट 2024 प्रातः मुरली बाबा कहते मीठे बच्चे वर्तमान घर को फेरिबा को हेबो सेथिपाई बाबा को मने पकाइबार एवं निजर चरित्र को सुधारिबार मेहनत कर। वर्तमान घर को फेरिबा को हेबो सेथिपाई बाबा को मने पकाइबार एवं निजर चरित्र को सुधारिबार मेहनत कर। प्रश्न अज्ञान निद्रारे सुआई देबा भली कथा कौन एवं ताहा द्वारा क्षति कौन होईछि? अज्ञान निद्रारे सुआई देबा भली कथा कौन एवं ताहा द्वारा क्षति कौन होईछि? उत्तर कल्पर आयुष को लक्ष लक्ष वर्ष बोली कहिबा एहा ही हेउछि अज्ञान निद्रारे सुआई देबा भली कथा। एहा द्वारा समस्ते ज्ञान नेत्रहीन होई जाइछन्ति। घर को फेरिबार समय बहुत दूर रे अछि बोली भाबुछन्ति। बुद्धि रे अछि एबे तो लक्ष लक्ष वर्ष एही ठारे ही सुख दुखर पाठ करिबार अछि, सेथिपाई पवित्र हेबार मेहनत करू नाहंती। किंतु तुमे पिला माने जानिछ एबे घर को जीवार समय बहुत निकटतर होई गलानी, तेणु एबे हमको परिश्रम करी कर्मातीत हेबाकू पड़िबो। ओम शांति। मधुर संतान मानकू एबे बाबा आत्मार घर मने पकाई देउछंती। जदिओ भक्ति मार्ग रे मध्य घर को मने पकांती, परंतु सेठा को केते बेले जीवे किपरि जीवे किछि भी जानि नाहंती। कल्पर आयुष लक्ष लक्ष वर्ष बोली कहिबा कारणरू घर को मध्य भूली जाइछंती। भाबुछंती लक्ष लक्ष वर्ष एही ठारे ही अभिनय करूछु, तेणु घर को भूली जाइछु। एबे बाबा मने पकाई देउछंती, पिला माने घर को जीवार समय बहुत निकटरे, एबे निज घर को फेरिबा को हेबो। मु तुम पिला मानक निमंत्रण रक्षा करी आसीछि, घर को जीव केते सहज कथा। भक्ति मार्ग रे तो जणा भी पड़ी न थाए कि केबे मुक्ति धाम को जीवु। मुक्ति प्राप्त करिबा को ही घर को फेरिबा कुहा जाए। लक्ष लक्ष वर्ष कहि देइथिबारु सबु भूली जाइछंती। बाबा को एवं घर को मध्य भूली जाइथांती। लक्ष लक्ष वर्ष कहिबा द्वारा बहुत फरक होई जाउछि। अज्ञान निद्रारे जेपरि सोई पड़ुछंती, केही भी बुझी पारु नाहंती। भक्ति मार्ग रे घर को फेरिबार समय दूर रे अछि बोली अनेक कहुछंती। बाबा कहुछंती बाह मुक्ति धाम को तो एबे जीवाकू पड़िबो। एमिति कोन तुमे लक्ष लक्ष वर्ष धरी भक्ति करूछ कि? तुमको जणा भी नाही जे भक्ति केबे आरंभ हैला। लक्ष लक्ष वर्षर हिसाब तो करिबा दरकार नाही। एहा द्वारा बाबांकू एवं घर को भूली जाइछंती। एहा मध्य ड्रामा रे निर्धार्य रहिछि, किंतु सेमाने एते दूर को नै जाइछंती। एबे बाबा कहुछंती संतान गण घर को जीवार समय तो बिल्कुल निकटरे। मु वर्तमान आसीछि तुमको नहीं जीवा पाई। घर को जीवाकू हेबो, किंतु ता पूर्वरु पवित्र तो निश्चित हेबाकू पड़िबो। गंगा स्नान आदि तो तुमे बहुत करि आसीछ, किंतु पवित्र होई नाह। जदि पवित्र होई थांत तेबे घर को चली जाई थांत, किंतु घरर ठिकाना जणा नाही, तेणु पवित्र हेबार मार्ग मध्य जणा नाही। अधा कल्प भक्ति करि आसीछ, तेणु भक्ति को छाड़ी पारु नाह। एबे बाबा कहुछंती भक्तिर समय पूरा हेउछि। भक्ति रे तो अपरम अपार दुख रही थाए। एपरि नुहे जे तुमे संतान माने लक्ष लक्ष वर्ष दुख देखिछ। लक्ष लक्ष वर्षर कथा ही नाही। प्रकृत रे दुख तो तुमे कଳି जुगरे भोगिल, जेतेबेले कि अधिक विकारी होई दुर्गंध युक्त होई गल। प्रथमे जेतेबेले रजो अवस्था अर्थात द्वापर रे थिल तो किछि बुद्धि थिला, एबे तो बिल्कुल बुद्धिहीन होई जाइछ।
ଏବେ ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ସୁଖଧାମକୁ ଯିବାକୁ ଅଛି ତ ପବିତ୍ର ହୁଅ। ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ଯେଉଁ ପାପର ଭାର ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ରହିଛି ତାକୁ ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ଦ୍ୱାରା ହାଲୁକା କର। ତେବେ ବହୁତ ଖୁସି ରହିବ। ଯେଉଁ ବାବା ତୁମକୁ ଅଧାକଳ୍ପ ପାଇଁ ସୁଖଧାମ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ତୁମକୁ ଏପରି ହେବାର ଅଛି। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ପବିତ୍ର ହୁଅ ଏବଂ ନିଜର ଚରିତ୍ରକୁ ସୁଧାର। ବିକାରଗୁଡ଼ିକୁ ଭୂତ କୁହାଯାଏ। ଲୋଭର ଭୂତ ମଧ୍ୟ କିଛି କମ୍ ନୁହେଁ। ଏହି ଭୂତ ବହୁତ ଅଶୁଦ୍ଧ ଅଟେ। ମନୁଷ୍ୟକୁ ଏକଦମ ଖରାପ କରିଦେଇଥାଏ। ଲୋଭ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପାପ କରାଇଥାଏ। 5 ବିକାର ବହୁତ କଡ଼ା ଭୂତ। ଏସବୁକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ହେବ। ଲୋଭକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା ମଧ୍ୟ ସେତିକି ମୁସ୍କିଲ ଯେତିକି କାମ ବିକାରକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା। ମୋହକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା ମଧ୍ୟ ସେତିକି ମୁସ୍କିଲ ହୋଇଥାଏ ଯେତିକି କାମ ବିକାରକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା। କୌଣସି ବିକାରକୁ ତ୍ୟାଗ କରୁନାହାନ୍ତି। ସାରା ଜୀବନ ବାବା ବୁଝାଇ ଚାଲିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୋହର ଜଞ୍ଜିରରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ରହୁଛନ୍ତି। କ୍ରୋଧ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। କହୁଛନ୍ତି, ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ କ୍ରୋଧ ଆସୁଛି। ନାମ ତ କ୍ରୋଧର ନେଉଛ ନା? କୌଣସି ବି ଭୂତ ନ ଆସୁ, ସମସ୍ତ ଭୂତ ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ହେବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଅଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିଚାଲ। ବାବା କେତେ ବର୍ଷ ରହିବେ? ବାବା ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲା ବସି ବୁଝାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ବହୁତ ସମୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ସୃଷ୍ଟି ଚକ୍ରକୁ ଜାଣିବା ତ ବହୁତ ସହଜ। 7 ଦିନରେ ସାରା ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧିରେ ଆସିଯାଏ। ବାକି ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର ପାପ କଟିବାରେ ସମୟ ଲାଗେ। ଏହା ହିଁ କଠିନ। ସେଥିପାଇଁ ବାବା ସମୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ମାୟାର ବହୁତ ବିରୋଧ ହୋଇଥାଏ। ଏକଦମ ଭୁଲାଇ ଦେଇଥାଏ। ଏଠାରେ ବସିଲେ ମଧ୍ୟ ପୁରା ସମୟ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାନ୍ତି ନାହିଁ। ବହୁତ ଆଡ଼େ ବୁଦ୍ଧି ଚାଲି ଯାଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ସମୟ ଦେବାକୁ ହେବ। ମେହନତ କରି କର୍ମାତୀତ ଅବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ହେବ। ପାଠପଢ଼ା ତ ବହୁତ ସହଜ। ବୁଦ୍ଧିମାନ ପିଲା ହୋଇଥିଲେ ତ 7 ଦିନରେ ସାରା ଜ୍ଞାନ ବୁଝିଯିବେ କି ଏହି 84 ଜନ୍ମର ଚକ୍ର କିପରି ଘୁରୁଛି। ବାକି ପବିତ୍ର ହେବାରେ ହିଁ ପରିଶ୍ରମ ରହିଛି। ଏହା ଉପରେ କେତେ ଝଗଡ଼ା ହୁଏ। ବୁଝୁଛନ୍ତି ଏକଥା ତ ଠିକ୍। ଆମେ ଗ୍ଲାନି କରୁଥିଲେ ଯେ ଏହି ବ୍ରହ୍ମା କୁମାରୀମାନେ ପତି ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ପରନ୍ତୁ କଥା ତ ବିଲକୁଲ ରାଇଟ୍। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହୋଇନାହୁଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପବିତ୍ର କିପରି ରହିପାରିବୁ? କ୍ରିମିନାଲରୁ କୁଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନରୁ ସିଭିଲ ସୁଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ କିପରି ହୋଇପାରିବୁ? ଏହି ଯୁକ୍ତି ବହୁତ ଭଲ ଯେ ଆମେ ବ୍ରହ୍ମା କୁମାର କୁମାରୀମାନେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ହୋଇଗଲୁ। ଏଥିରେ ପବିତ୍ର ଦୃଷ୍ଟି ହେବାରେ ବହୁତ ସହଯୋଗ ମିଳେ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଏହା ନା? ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନା ଅଥବା ମନୁଷ୍ୟଙ୍କୁ ଦେବତା କରିବା। ବାବା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କେତେ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ବାବାଙ୍କର ପରିଚୟ ଦେବା ପାଇଁ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲାଯାଉଛି। ବେହଦ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ବେହଦ ବର୍ଷା ନେବାକୁ ହେବ। ଭଗବାନ ତ ହେଉଛନ୍ତି ନିରାକାର। କୃଷ୍ଣ ତ ଦେହଧାରୀ ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଭଗବାନ କୁହାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। କହୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ଆସି ଭକ୍ତିର ଫଳ ଦେବେ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଯଥାର୍ଥ ପରିଚୟ ନାହିଁ। ତୁମେ କେତେ ବୁଝାଉଛ ତଥାପି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଦେହଧାରୀ ତ ପୁନର୍ଜନ୍ମରେ ନିଶ୍ଚିତ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏବେ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ବର୍ଷା ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ। ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ ବର୍ଷା ମିଳିଥାଏ। ମନୁଷ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଜୀବନ ମୁକ୍ତି ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହି ବର୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ତୁମେମାନେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛ। ସେହି ବାବାଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ତୁମେ ଏଣେ ତେଣେ କେତେ ଘୁରି ବୁଲୁଥିଲ। ପ୍ରଥମେ ତ ଏକମାତ୍ର ଶିବଙ୍କର ପୂଜା କରୁଥିଲ। ଆଉ କେଉଁଆଡ଼େ ଯାଉନଥିଲ। ତାହା ଥିଲା ଅବ୍ୟଭିଚାରୀ ଭକ୍ତି।
ସେତେବେଳେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଆଦି ତିଆରି ହୋଇନଥିଲା। ଏବେ ତ ଅନେକ ଚିତ୍ର ହୋଇଗଲାଣି, ଅନେକ ମନ୍ଦିର ଆଦି ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ତୁମକୁ କେତେ ମେହନତ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ତୁମେ ଜାଣିଛ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଗତି ସଦ୍ଗତିର କୌଣସି ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ତାହା ତ କେବଳ ଏକମାତ୍ର ବାବା ହିଁ କହୁଛନ୍ତି। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ କେତେ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରିଚାଲିଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ମନ୍ଦିର କେବଳ ଦେବୀ ଦେବତାମାନଙ୍କର ତିଆରି ହୋଇଥାଏ, ଆଉ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟଙ୍କର ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରାଯାଏ ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ମନୁଷ୍ୟ ତ ପତିତ ଅଟନ୍ତି। ପତିତ ମନୁଷ୍ୟ ପାବନ ଦେବତାମାନଙ୍କର ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ଅଟନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କଠାରେ ଦୈବୀ ଗୁଣ ରହିଛି। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଦୈବୀ ଗୁଣ ନଥାଏ, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ପୂଜା କରନ୍ତି। ତୁମେ ନିଜେ ପୂଜ୍ୟ ଥିଲ, ପୁଣି ପୂଜାରୀ ହୋଇଛ। ମନୁଷ୍ୟର ଭକ୍ତି କରିବା ଅର୍ଥ ପାଞ୍ଚ ତତ୍ତ୍ୱର ଭକ୍ତି କରିବା। ଶରୀର ତ ପାଞ୍ଚ ତତ୍ତ୍ୱରେ ତିଆରି ହୋଇଛି। ଏବେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତିଧାମକୁ ଯିବାକୁ ହେବ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏତେ ଭକ୍ତି କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜ ସାଥିରେ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ତୁମେ ସତ୍ୟ ଯୁଗକୁ ଚାଲିଯିବ। ବାବା ଆସିଛନ୍ତି ତୁମକୁ ପତିତ ଦୁନିଆରୁ ପବିତ୍ର ଦୁନିଆକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ। ପବିତ୍ର ଦୁନିଆ ଦୁଇଟି ରହିଛି, ମୁକ୍ତିଧାମ ଓ ଜୀବନ ମୁକ୍ତିଧାମ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମଧୁର ସନ୍ତାନଗଣ, ମୁଁ କଳ୍ପ କଳ୍ପ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଆସୁଛି। ତୁମେ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ କେତେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିଛ। ଗୀତ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ନା, ଚାରୁ ତରଫ ଲଗାଏ ଫେରେ, ଫିର୍ ଭି ହରଦମ ଦୂର ରହେ। କାହାଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିଲେ? ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ। ବାବାଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଜନ୍ମ ପରେ ଜନ୍ମ ଘୁରି ବୁଲିଲ, ତଥାପି ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିଲ। ସେଥିପାଇଁ ଡାକୁଛନ୍ତି, ହେ ପତିତ ପାବନ ଆସ, ଆତ୍ମାକୁ ପବିତ୍ର କର। ବାବାଙ୍କ ଛଡ଼ା ଆଉ କେହି ପବିତ୍ର କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହି ଖେଳ ହେଉଛି 5000 ବର୍ଷର। ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମା ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛନ୍ତି। ଯେମିତି କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ କରିଥିଲେ, ସେହି ଅନୁସାରେ ହିଁ ରାଜଧାନୀର ସ୍ଥାପନା ହେଉଛି। ସମସ୍ତେ ତ ଏକାପରି ପଢ଼ିବେ ନାହିଁ। ଏହା ପାଠଶାଳା ଅଟେ ନା, ଏହା ରାଜଯୋଗର ପାଠପଢ଼ା। ଯେଉଁମାନେ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମର ଆତ୍ମା ହୋଇଥିବେ, ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ହୋଇଯିବେ। ମୂଳ ବତନରେ ମଧ୍ୟ ଯେତିକି ସଂଖ୍ୟା ରହିବା କଥା, ଅବିକଳ ସେତିକି ରହିବ, କମ୍ ବେଶୀ ହେବ ନାହିଁ। ନାଟକରେ ଅଭିନେତାମାନଙ୍କର ଅଭିନୟ ବିଲକୁଲ ସଠିକ୍ ଥାଏ, ପରନ୍ତୁ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯେତିକି ବି ଅଛନ୍ତି, ଅବିକଳ ସେତିକି ପୁଣି ମଧ୍ୟ ଆସି ସେମାନେ ଅଭିନୟ କରିବେ। ପୁଣି ତୁମେ ନୂଆ ଦୁନିଆକୁ ଆସିବ, ବାକି ସମସ୍ତେ ସେଠାକୁ ଚାଲିଯିବେ। ଏବେ କେହି ଗଣତି କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ତ ଗଣିପାରିବେ। ଏବେ ବାବା ତୁମକୁ ବହୁତ ରହସ୍ୟଯୁକ୍ତ ପଏଣ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି। ଆରମ୍ଭର ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନର ବୁଝାଇବାରେ କେତେ ଫରକ ରହିଛି। ପାଠପଢ଼ାରେ ସମୟ ଲାଗେ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କେହି ICS ହୋଇଯିବେ ନାହିଁ। କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ପାଠପଢ଼ା ହୋଇଥାଏ। ବାବା କେତେ ସହଜରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଯାହାକି ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିରେ ସହଜରେ ରହିପାରିବ। ଦିନକୁ ଦିନ ନୂଆ ନୂଆ ପଏଣ୍ଟ ବା ଜ୍ଞାନ ବିନ୍ଦୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ଅର୍ଥାତ୍ ପତିତ ପାବନ ବାବାଙ୍କୁ ଡାକିଛ। ମୁଁ ଆସିଛି, ତେଣୁ ତୁମେ ପବିତ୍ର ହୁଅ। ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବି ମୋତେ ମନେ ପକାଇଲେ ତୁମେ ସତୋ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଯିବ। ପୁଣି ଏଠାକୁ ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଆତ୍ମା ପତିତ ହୋଇଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ପତିତ ପାବନ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି ପବିତ୍ର ହେବା ପାଇଁ। କେତେ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା! ଏତେ ଛୋଟ ଆତ୍ମା କେତେ ଅଭିନୟ କରୁଛି। ଏହାକୁ କୁଦରତ ବା ପ୍ରକୃତି କୁହାଯାଏ। ଏହାକୁ ଦେଖିପାରିବା ନାହିଁ। କେହି କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ସାକ୍ଷାତକାର କରିବୁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଏତେ ଛୋଟ ବିନ୍ଦୁର ତୁମେ କ'ଣ ସାକ୍ଷାତକାର କରିପାରିବ? ମୁଁ ଜାଣିବା ଯୋଗ୍ୟ, ବାକି ଦେଖିବା ତ ମୁସ୍କିଲ। ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଏହି ସବୁ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ିକ ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ ମିଳିଛି। କେତେ ଅଭିନୟ କରୁଛି! ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ନା? କେବେ ବି ଆତ୍ମା ଘୋରି ହେଉନାହିଁ। ଏହା ହେଉଛି ଅବିନାଶୀ ଡ୍ରାମା। ଏହା ଅବିନାଶୀ ପୂର୍ବ ନିର୍ମିତ।
କେବେ ତିଆରି ହେଲା ଏହା ପଚାରି ପାରିବ ନାହିଁ। ଏହାକୁ ଅନାଦି କୁହାଯାଏ। ମନୁଷ୍ୟଙ୍କୁ ପଚାର, ରାବଣକୁ କେବେଠାରୁ ଜଳାଇ ଆସୁଛ? ଶାସ୍ତ୍ର କେବେଠାରୁ ପଢ଼ି ଆସିଛ? ତେବେ କହିଦେଉଛନ୍ତି ଅନାଦି କାଳରୁ। ଜଣା ନାହିଁ, ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି ନା। ବାବା ବସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ଯେପରି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ାଇଥାନ୍ତି। ତୁମେ ଜାଣିଛ, ଆମେ ବିଲକୁଲ ବୁଦ୍ଧିହୀନ ଥିଲୁ, ପୁଣି ବେହଦ୍ର ବୁଦ୍ଧି ଆସିଗଲା। ତାହା ହେଉଛି ହଦ୍ର ପାଠପଢ଼ା, ଏହା ହେଉଛି ବେହଦ୍ର ପାଠପଢ଼ା। ଅଧାକଳ୍ପ ଦିନ, ଅଧାକଳ୍ପ ହେଉଛି ରାତି। 21 ଜନ୍ମ ତୁମେ ସାମାନ୍ୟ ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟ ଭୋଗିବ ନାହିଁ। କହୁଛନ୍ତି ନା, ତୁମ କେଶ ବି ବଙ୍କା ନ ହେଉ, କେହି ଦୁଃଖ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ନାମ ହିଁ ହେଉଛି ସୁଖଧାମ। ଏଠାରେ ତ ସୁଖ ହିଁ ନାହିଁ। ମୂଳ କଥା ହେଲା ପବିତ୍ରତାର। ତେବେ ଚରିତ୍ର ଉତ୍ତମ ହେବା ଦରକାର ନା। ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ସବୁ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବୁଝାଯାଉଛି। କ୍ଷତି ଏବଂ ଲାଭ ହୁଏ ନା। ଏବେ ତ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଲାଭର କଥା ହିଁ ନାହିଁ। ଏବେ ତ କ୍ଷତି ହିଁ କ୍ଷତି ହେବାର ଅଛି। ବିନାଶର ସମୟ ଆସୁଛି। ସେ ସମୟରେ ଦେଖିବ କ'ଣ କ'ଣ ହେଉଛି। ବର୍ଷା ନ ହେଲେ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ମହଙ୍ଗା ହୋଇଯାଏ। ଭଲେ କହୁଛନ୍ତି 3 ବର୍ଷ ପରେ ବହୁତ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ହେବ, ପୁଣି ମଧ୍ୟ ବାହାରୁ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ମଗାଉଛନ୍ତି। ଏମିତି ସମୟ ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଦାନା ବି ମିଳିବ ନାହିଁ। ଏତେ ବିପଦ ଆସିବ। ଏହାକୁ ଈଶ୍ୱରୀୟ ବିପଦ କହୁଛନ୍ତି। ବର୍ଷା ନ ହେବ ତ ଅକାଳ ନିଶ୍ଚିତ ପଡ଼ିବ। ସବୁ ତତ୍ତ୍ୱ ଆଦି ବିଗିଡ଼ିଯିବେ। ବହୁତ ସ୍ଥାନରେ ତ ବର୍ଷା କ୍ଷତି କରିଦେଇଥାଏ। ତୁମେ ସନ୍ତାନମାନେ ଜାଣିଛ, ବାବା ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ତୁମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ତୁମକୁ ପୁଣି ନରରୁ ନାରାୟଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ବେହଦ୍ର ପାଠ ବେହଦ୍ର ବାବା ହିଁ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଯିଏ ଯେମିତି ପଢ଼ିବ ସେମିତି ପଦ ପାଇବ। ବାବା ତ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରାଉଛନ୍ତି। ପୁରୁଷାର୍ଥ କମ୍ କରିବ ତ ପଦ ମଧ୍ୟ କମ୍ ପାଇବ। ଶିକ୍ଷକ ମଧ୍ୟ ଛାତ୍ରକୁ ବୁଝାଇବେ ନା। ଯଦି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନିଜ ସମାନ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଯାଇ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ଇଏ ଭଲ ଭାବେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ମୂଳ କଥା ହେଉଛି ଯୋଗର ଯାତ୍ରା। ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପାପର ବୋଝ ବହୁତ ରହିଛି। ମୋତେ ୟାଦ କଲେ ପାପ ଭସ୍ମ ହେବ। ଏହା ହେଉଛି ରୁହାନୀ ଯାତ୍ରା। ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶିଖାଅ। ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ହକ୍ ଅଛି। ସେମାନେ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ କି ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ନା, କେବଳ ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବେ। ମେହନତ କଲେ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ହୋଇପାରିବ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିକିଲ ଧେ। ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବାପଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ସୁପ୍ରଭାତ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। 1 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ନରରୁ ନାରାୟଣ ପଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ବେହଦ୍ର ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ବେହଦ୍ର ପାଠ ପଢ଼ିବା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ାଇବାକୁ ହେବ। ନିଜ ସମାନ କରିବାର ସେବା କରିବାକୁ ହେବ। ନରରୁ ନାରାୟଣ ପଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ବେହଦ୍ର ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ବେହଦ୍ର ପାଠ ପଢ଼ିବା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ାଇବାକୁ ହେବ। ନିଜ ସମାନ କରିବାର ସେବା କରିବାକୁ ହେବ। 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ନିଜ ଭିତରେ ଥିବା ଲୋଭ ମୋହର ଅଂଶକୁ ମଧ୍ୟ ବାହାର କରିବାର ମେହନତ କରିବାକୁ ହେବ। ନିଜର ଚରିତ୍ରକୁ ଏଭଳି ସୁଧାରିବାକୁ ହେବ ଯାହାକି କୌଣସି ବି ବିକାର ରୂପକ ଭୂତ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ନିଜ ଭିତରେ ଥିବା ଲୋଭ ମୋହର ଅଂଶକୁ ମଧ୍ୟ ବାହାର କରିବାର ମେହନତ କରିବାକୁ ହେବ। ନିଜର ଚରିତ୍ରକୁ ଏଭଳି ସୁଧାରିବାକୁ ହେବ ଯାହାକି କୌଣସି ବି ବିକାର ରୂପକ ଭୂତ
ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ବରଦାନ ଭଗବାନ ଏବଂ ଭାଗ୍ୟର ସ୍ମୃତି ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଭାଗ୍ୟ ତିଆରି କରୁଥିବା ସୌଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ଖୁସିବାସିଆ ଆତ୍ମା ହୁଅ। ଭଗବାନ ଏବଂ ଭାଗ୍ୟର ସ୍ମୃତି ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଭାଗ୍ୟ ତିଆରି କରୁଥିବା ସୌଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ଖୁସିବାସିଆ ଆତ୍ମା ହୁଅ। ଅମୃତ ବେଳାଠାରୁ ରାତ୍ରି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭାଗ୍ୟକୁ ସ୍ମୃତିରେ ଆଣ ଏବଂ ଏହି ଗୀତ ଗାଉଥାଅ ଯେ ବାଃ ମୋର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାଗ୍ୟ ବାଃ। ଯେଉଁମାନେ ସର୍ବଦା ଭଗବାନ ଏବଂ ଭାଗ୍ୟର ସ୍ମୃତିରେ ରହିଥାନ୍ତି ସେମାନେ ହିଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଭାଗ୍ୟବାନ କରିପାରିବେ। ବ୍ରାହ୍ମଣର ଅର୍ଥ ହେଲା ସର୍ବଦା ଭାଗ୍ୟବାନ ଏବଂ ସଦା ସୌଭାଗ୍ୟଶାଳୀ। କାହାର ବି ସାହସ ନାହିଁ ଯାହାକି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆତ୍ମାର ଖୁସିକୁ କମ୍ କରିଦେଇପାରିବ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆତ୍ମା ଖୁସିବାସିଆ ତଥା ସୌଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ଅଟ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜୀବନରୁ ଖୁସି ଦୂରେଇ ଯିବା ଅସମ୍ଭବ ଅଟେ। ଶରୀର ପଛେ ଚାଲିଯିବ କିନ୍ତୁ ଖୁସି ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ସ୍ଲୋଗାନ ମାୟାର ଝୁଲଣାକୁ ଛାଡ଼ି ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖର ଝୁଲଣାରେ ସର୍ବଦା ଝୁଲୁଥାଅ। ମାୟାର ଝୁଲଣାକୁ ଛାଡ଼ି ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖର ଝୁଲଣାରେ ସର୍ବଦା ଝୁଲୁଥାଅ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।